মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'ত আমি কৰি দিছো ক্লাছ 4 বিগিনাৰ্ছ ইংলিছৰ লেসন 4 দা হিডেন ট্ৰেজাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ প্ৰশ্ন উত্তৰ 1 নম্বৰ আছে say yes or no এক্টিভিটিজৰ 1 নম্বৰ say yes or no হয় নে নহয় কোৱা মাধৱ had 2 sons এটো হল হসা হয় yes মাধৱৰ দুজন পুতেক আছিল পংকজ and ৰাজেন were lazy পংকজ আৰু ৰাজেন lazy এলেহুৱা আছিল এটো হয় শুদ্ধ মাধৱ dug up the field এটো নহয় মাধৱে মাটিখিনি খনন আছিল পংকজ আৰু ৰাজেনে খাইছে এটো হ'ব no there was gold hidden in the field এটো নহয় gold তাত নাছিলে gold সোণ লুকাই থকা নাছিলে বা সোণ পুৰি থোৱা নাছিলে The ripe and golden paddy was the treasure. Poka aru hunali rongor dhan kini asile dhon sampoti. Etu hol yes. Etu hoy. Let's see how much you have understood the story. Write the answers. Eti ami proshno khini uttor koru. Ei tomaloke kiman buji paisa tete ami janibo parim. Enake dise aha sao tomaloke kiman buji pala write the answers tolar proshno etu ase soa why was madhav worried madhavor kya chinta hosile uttor to hol madhav was worried because his sons didn't help him in the field madhavor chinta hosile karon teor putake jone teo patharot sahay kori dia nasile kheti patharot sahay kori dia nasile where did madhav take Pankaj and Rajan one day Madhav took Pankaj and Rajan to the field. Edin Madhav Pankaj and Rajan field le gisile pathar le gisile. What did Pankaj and Rajan sow in the field? Pankaj and Rajan pathar ki hisisile. Pankaj and Rajan sowed paddy in the field. Pankaj and Rajan pathar dhan hisisile. What did Pankaj and Rajan realize at last? Pankaj and Rajan অবহেহত কি অনুভৱ কৰিলে বা অবহেহত কি উপলব্ধি কৰিলে at last Pankaj and Rajan realized that hard work is always rewarded মানে hard work কাম কৰিলে পৰিশ্ৰম কৰিলে পুৰস্কাৰ পোৱা যায় বা ফল পোৱা যায় REWARDED rewarded hobo 3 numbers 1 look at these sentences see how they can be joined together I will go to Nalbari এই দুইটা কেনেকৈ জয়েন কৰিম ৰঞ্জিতা and Raju will go to Nalbari এটো ৰঞ্জিতাই কৈছিলে আৰু এটো ৰাজুৱে কৈছিলে তাৰপিছত দুইটা বাক্য এনেকৈ একেলগ কৰি দিব পাৰি এফালে চাও আমি তেনেকুৱা বাক্য আছে নেকি চাও তাৰপিছত I am unwell I am worried father is worried because mother is unwell মাকৰ অসুখৰ কাৰণে দেউতাকৰ চিন্তা হৈছে so Roman played well he did not win the race Romane ভালে খেলিছিলে কিন্তু হি জিকিব নোৱাৰিলে হি দৌৰত জিকিব নোৱাৰিলে the Roman played well but he did not win the race এটো একেলগ কৈ দিব পাৰি দুইটা বাক্য তাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া চাও ইয়াত এতিয়া জয়নিং ওয়াৰ্ডছ যোনকিটা জয়েন কৰে তেনেকুৱা ওয়াৰ্ড কিটাৰ তলত স্থান বুলি কৈছে মানে এন্ড হয়নে এন্ড তাৰপিছত এটো এটা বাট এইটা হল জয়নিং ওয়ার্ড এটা নাও রিরাইট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইউজিং এন্ড বাট এন্ড বা বাটৰে আৰু এন্ড বাট আৰু বিকজৰে জয়েন কৰিবলৈ কৈছে ইয়াত এটো বিকজ আছে বিকজ ঠিক আছে
এতিয়া চাওঁ পংকজ was a lazy boy, Rajan was a lazy boy. এইটো এন লগাই পেলাই একেলগ কৰিব লৈছে এনেকৈ লিখিবলৈ পংকজ and Rajan were lazy boys. Pankaj never liked to work. He was lazy. Etu Pankaj never liked. Pankaj never liked to work because he was lazy. Pankaj কাম কৰি ভাল পোৱা নাছিল কাৰণ সি এলেহুৱা আছিল. They dug up the field. They did not find treasure. এটো মাজত বাট লগালে হ'ব. They dug up the field but they did not find treasure. এই মাজত বাট লগাই দিলে হ'ব এটো কৰিব পাৰিবা তাৰপৰা use an or but to join the sentences and write them. She went to the shop. She bought 2 apples. She went to the shop and bought 2 apples. তাই দোকানলৈ গ'ল আৰু 2টা আপেল কিনিলে এটো এন্ড আৰু বাটৰে জইন লগাব লাগে ইয়াত আমি এন্ড দিলো এটো এন্ড এ এন্ড দি এন্ড তাৰ পিছত so we played well, we lost the match. We played well but lost the match. We to লগাব পাৰা নিদিয়াকৈ হৈ যাব আমি ভাল খেলিছিলো কিন্তু খেলখন হাৰিলো I like the dress, Rita did not like it. I like the dress but Rita did not. মোৰ ড্ৰেছটো ভাল লাগিছিল কিন্তু ৰিটাৰ ভাল লগা নাছিল She came home, she watched television. She came home and watched television. তাই ঘৰলৈ আহিল আৰু টিভি চাই থাকিলে চাই আছিল ঘৰলৈ আহিছিল আৰু টিভি চাই আছিল We went to the park, we waited for Rahul. আমি পাৰ্কলৈ গলো আৰু ৰাহুললৈ ৰখি থাকিলো আমি পাৰ্কলৈ গৈছিলো আৰু ৰাহুললৈ ৰৈ আছিলো We went to the park and waited for Rahul. তেনেকে এন আৰু বাটৰে লগ লগাব পাৰি হ'ব তাৰ পিছত আমি চাওঁ Let's read the sentences. They will end with an exclamation mark because they show delight or surprise. That আনন্দ বা আশ্চৰ্য বা আচৰিত হোৱা এনেকুৱা বুজালে কি হয় এটো চিন এটো কয় এক্সক্লামেশন এটো প্ৰশ্নবোধক নহয় এটো নোট অফ এক্সক্লামেশন এটো আশ্চৰ্যবোধক চিন How tasty the meal is. খাদ্য যে কিমান টেস্টি আছিল কিমান সোৱাদ লগা আছিল এনেকুৱা বুজাবলৈ এই চিনটো ব্যৱহাৰ কৰে এক্সক্লামেশন What an obedient child. কিমান যে মানে কথা শুনা বাধ্য ছাত্ৰ নহয় ল'ৰা ছোৱালী What an interesting story. কিমান যে ইন্টাৰেষ্টিং ষ্টৰীটো সাধুটো কিমান আমোদজনক কিমান ভাল লগা How wonderful the weather is. বতৰটো কিমান সুন্দৰ কিমান ধুনীয়া What a beautiful dress. কিমান ধুনীয়া পোছাক এনেকুৱা বুজাবলৈ এই চিনটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পিছত চোৱা ইয়াত এতিয়া আমি ইয়াত এই বাক্যটো উল্টাব লাগে দিয়া আছে আমি প্ৰথমতে ক্যাপিটাল লেটাৰ লিখিব লাগিব প্ৰথম অক্ষৰটো আৰু এই বাক্যখিনি এই শব্দখিনি শুদ্ধকৈ দি পেলাই এটা বাক্য বনাব লাগে আৰু শেষত এক্সক্লামেশন চিনটো দিব লাগে এতিয়া চোৱা হিয়াৰ ট্ৰেজাৰ লুক ইজ দা এটো এনেকৈ হ'ব লুক দা ট্ৰেজাৰ ইজ হিয়াৰ এইটো চিন ঠিক তেনেকৈ বাকি কিটাও all the treasure will be ours এটো এনেকৈ হ'ব look it's yours now it's look এটো এনেকৈ হ'ব how Pankaj Rajan excited and were
How Pankaj and Rajan were excited. তেনেকৈ হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত হেপিৰ পৰা হেপিলি LY নেছ আৰু ইয়াৰ এইকেইটা লগাই পেলাই হেপি হেপিলি হেপি হেপিয়াৰ হেপি হেপিনেছ গ্ৰেট গ্ৰেটলি গ্ৰেট গ্ৰেটনেছ গ্ৰেট গ্ৰেটাৰ এনেকৈ নতুনকৈ শব্দ বনাব পাৰি এডিং মানে যোগ কৰি লি নেছ আৰু ইয়াৰ এইটো লগাই নতুন শব্দ বনাব পাৰি তাৰপিছত চাওঁ আমি ইয়াত চোৱা এইকেইটা শব্দৰ অৰ্থ ডিকচনেৰীত যেনেকৈ দিয়া থাকে অভিধানত যেনেকৈ দিয়া থাকে তেনেকৈ দিয়া আছে পেডি ট্ৰেজাৰ ডিগ ইয়াৰ অৰ্থকেইটা দিয়া আছে তোমালোকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই ইয়াত অৰ্থকেইটা লিখিব লাগে ইয়াত দিয়া আছে তাৰ পেডি মানে হৈ গ'ল মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকে লিখিবা নিজে পেডি মানে হৈ গ'ল এ ফিল্ড ইন হুইচ ৰাইচ ইজ গ্ৰ'ন হ'ব এ ৰাইচ পেডি এনেকৈ লিখিলেই হ'ব পেডি treasure a collection of valuable things such as gold silver and jewelry তেনেকৈ তোমালোকে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই লিখিলেই হ'ব তাৰপিছত ইয়াত শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে এইকেইটা ইয়াতে আছে চাগে শব্দকেইটা ট্ৰেজাৰটো আছে ট্ৰেজাৰ মানে হ'ল a collection of gold silver and other valuable things এইটো হ'ল ট্ৰেজাৰ wonder think about মানে ভবা বা চৰি থোৱা delighted happy সুখী হোৱা excited feeling or showing happiness excited মানে feeling or showing happiness সুখী হোৱা দেখুৱাটো তাৰপিছত suggest put forward an idea suggest মানে কিবা এটা আইডিয়া দিয়া promise to say that something will be done promise মানে to কিবা এটা কৰাই হ'ব এনেকুৱা এটা প্ৰমিস কৰা যে কয় কথা দিলো প্ৰমিস এনেকৈ কয় যে এটো ৰাইপ মানে হ'ল পকা বা fully grown and ready to be eaten পুৰা পইনত হোৱা বা খাবলে ৰেডি হৈ থকা এটো কি কয় ৰাইপ তাৰপিছত চোৱা ইয়াত দিয়া আছে wonder delighted ripe treasure ইয়াত যিকিটা আন্ডাৰলাইনত শব্দ দিয়া আছে সেইকিটা ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বুজাব আমি হেতু লিখিব লাগে there is gold and silver under the ground there is gold and silver জায়গাত আমি treasure লিখি দিছো আৰু বাকিখিনি একে থাকিব there is treasure under the ground ঠিক তেনেকৈ পংকজ and ৰাজেন thought about মানে wondered WONDER wondered where the treasure lay হ'ব তাৰপিছত এটা হেপি জায়গাত ইয়াত আমি ডিলাইটেড লিখি দিছো তাৰপিছত the Madhav saw that the paddy was fully grown and golden এটো fully grown টু জায়গাত আমি ৰাইপ লিখি দিছো আগৰখিনি কি হ'ব এটো তোমালোকে লিখি লবা তাৰপিছত চোৱা এটো শব্দৰ 10 নম্বৰটো চোৱা তো উল্টা দিয়া আছে আখৰকেইটা এটো আমি আখৰকেইটা সঠিক জায়গা লিখি শুদ্ধ শব্দ কৰিব লাগে এটো হ'ব DELIGHTED delighted হ'ব এটো কি হ'ব এটো চোৱা এটো হ'ব TREASURE treasure আৰু এটো হ'ল promise এটো হ'ল wondered তাৰপিছত এইকিটা চোৱা এইকিটা ইয়াত মিলাব লাগে plant paddy lazy dig ground proud field হ'ব এটো চাই লবা তাৰপিছত ইয়াত আমি এইকিটা খালি ঠাইত এই শব্দকিটা বহাব লাগে বহাই দিছো প্ৰথমটো হ'ব but summers are hot but winters are cold গ্ৰীষ্মকালটো গৰম কিন্তু শীতকালটো ঠাণ্ডা cold মানে ঠাণ্ডা winter মানে শীতকাল summer মানে গ্ৰীষ্মকাল বা গৰমকাল তাৰপিছত we could not find treasure in the field so we planted seeds আমি
ধনখনো এয়া বিচাৰি নাপালোঁ, ট্ৰেজাৰ বিচাৰি নাপালোঁ কাৰণে তাত আমি গুটিকে ৰুই দিলোঁ, গুটি ৰুই দিলোঁ। দ্য পেডি ৱাজ ৰাইপ এণ্ড গল্ডেন, পেডিখিনি পৰিণত হৈছিলে আৰু সোণালী হৈছিলে। চ' মানে দিয়াৰ ফৰ, সেইকাৰণে মাধৱ টুক পংকজ এণ্ড ৰাজেন টু দ্য ফিল্ড, সেইকাৰণে মাধৱে পংকজ আৰু ৰাজেনক ফিল্ডলৈ লৈ আহিলে। পংকজ এণ্ড ৰাজেন ৱৰ্ক হাৰ্ড এণ্ড দে বিকাম ৰিচ, পংকজ আৰু ৰাজেনে কাম কৰিলে আৰু সেইকাৰণে আৰু সিহঁতে ধনী হ'ল। At first the farmer dug the field, next he sowed the seeds, প্ৰথমতে ফিল্ডখন খেতিয়কে ফিল্ডখন খান্দিলে আৰু তাৰপিছত গুটি সিঁচি দিলে। পংকজ ৱাজ লেজি আৰ্লিয়াৰ, আগতে পংকজ লেজি আছিল, বাট নাও হি ইজ হাৰ্ড ৱৰ্কিং, এতিয়া কিন্তু সি টান কাম কৰে। তাৰপিছত এতিয়া চোৱা, এইখিনি শুদ্ধকৈ লিখিব লাগে, এইটো ডিগ ডাউন নহয়, এইটো ডিগ আপ হ'ব। তাৰপিছত এইটো মই সম্পূৰ্ণ বাক্যটো লিখি দিছোঁ, দিয়াৰ্ছ ট্ৰেজাৰ হিডেন আণ্ডাৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড, ট্ৰেজাৰ হিডেন এবভ নহয়, এইটো আণ্ডাৰ, হা, এইটো আণ্ডাৰ লিখিলে হ'ল। তাৰপিছত আই এম প্ৰাউড ইন ইউ নহয়, আই এম প্ৰাউড অফ ইউ। তাৰপিছত চোৱা, হাউ আৰ দ্য বিউটিফুল ক্ৰপছ, এনেকৈ নিলিখে, হাউ বিউটিফুল আৰ দ্য ক্ৰপছ, তেতিয়া এইটো ৱণ্ডাৰফুল এক্সক্লামেশ্যন, মানে আচৰিত হোৱা, এইটো চিনটো দিব পাৰি, হয়নে? এইটো পাছত ইমানখিনি লাগে। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।